dan manisnya beriman kepada Allah. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang paling unggul di atas kecintaan keseluruhan orang-orang yang dia cinta. Laki wajib sayang kepada bini, bini harus kutuk, nggak boleh enggak cinta kepada laki, orang tua ke anak-anak orang tua. Tapi kalau ditanding dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, harus kita dahulukan dan menghabiskan Allah dan Rasulnya. وكان مستقره في الأسلاك الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا هيأ الأبطال ظهوره وظهر وتعلق الهمة الراكب بهذه الأمور بأن يحكم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن ضارب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزا إلى ترويج ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أنعم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ونعيد التشوق إلى سماء أوصاف
ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واضرب صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم يخط ما حرقت فيه الأنام مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك
وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكفولا مقطوعا سرا وأشرف المخلوقين وأفضل العباد وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديه فسأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك قال الشفاء فقضى له ما بين المشرق والمغرب يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلما يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يفضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما مضى الفكر من ضرائر الصوت المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عمل في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوم ظافرا وعلى باب عزته تهد رحل فتنشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم
حمد لاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايته، وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين روايتك، وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرفنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعل بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وسننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، وسائل والمؤمل بما عمل، وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره، وما بركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية دين قوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مالا وسرورا. واكشف اللهم كربة المكروبين والدينين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط الأجلاب بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، ويكن بتأييد من عندك والنسي على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وسير في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kami ucapkan selamat datang kepada segenap para alim ulama, para habaib, para asatidz, para hujjat yang alhamdulillah memenuhi ini tempat. Semoga yang hadir antaranya Al Habib Umar bin Idrus bin Husain Al Attas, begitupun yang sama kami hormati dan kami muliakan Al Habib Ali bin Syekh Al Attas Ala bin Lutfi yang telah meninggalkan tempat. Begitupun di sini hadir pula Al Ustadz Hidayatullah Sidik, Al Ustadz Mukhtar Jabar, Al Ustadz Turmuzi, Al Ustadz Haji Khairuddin Jambur, dan para alim ulama yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa mahabbah, takzim dan takriman kami kepada guru-guru kita semua. Untuk acara selanjutnya kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama nanti sambutan mewakili panitia kepada Al Ustadz Usman Bagawi, kami persilakan dengan segala hormat wa ilaihi falyatafadhal maskur. Wassallu ala Nabi Muhammad. Aduh, ini bingung ya, bulan-bulan. Ini kelihatan juga lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para habaib, para asatidz hadir di tengah-tengah kita, penceramah kita Al-Ustaz Al-Haji Muhammad Iqbal LC dan Al-Ustaz Hidayatullah SAB sebagai perwakilan GS3B dan Ketua GS3B Al-Habib Umar bin Husin Alatos. Hafal tuh. Ini pakai kalau ngikutin atu-atu. Satu lagi yang kami hormati Al-Ustaz Mukhtar Jabar, para hadirin sekalian yang kami hormati, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang terakhir di akhir zaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya atau kami perwakilan sebagai panitia Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, saya sebagai perwakilan dari para remaja-remaja yang telah membantu dalam kegiatan Maulid sehingga terlaksana pada malam hari ini, dan juga tak saya lupakan kepada tetangga atau jiran-jiran dan donatorin yang telah membantu terlaksananya kegiatan Maulid kita pada malam hari ini. Dan juga saya sebagai ketua, kalau ada kesalahan yang disengaja pun yang tidak sengaja, mohon maaf. Dan para hadirin sekalian yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para remaja-remaja yang telah membantu kegiatan sehingga menjadi pemasangan ini rekor anak muda sampai begadang-begadang. Masya Allah. Bisa satu malam begadang. Kopi nggak ada lagi, itu doang. Hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf sekiranya terganggu acara pada malam hari ini. Tetangga-tetangga dan kawan-kawan sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga sekaligus saya sebagai perwakilan Ketua Panitia Maulid mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan tetangga-tetangga sekalian. Juga saya mohon maaf sekaligus dalam acara ini yang tidak sengaja maupun yang tidak sengaja. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan, kita niatkan Suratul Fatihah ini untuk Haji Dedi Supriyadi, Sarjana Ilmu Komunikasi, yaitu dari anggota legislatif DPRD fraksi PKS DKI Jakarta yang sedang sakit,
Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah ampunkan segala hilaf dan dosanya, yang menjadi nanti sebagai wasilah ya dari kesembuhan beliau. Dan bagi orang tua kita, saudara kita, tetangga, saudara yang saat ini malam ini menderita sakit, diuji, dicoba oleh Allah, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan yang menjadi daripada penghapus penggugur dosa-dosanya. Dan yang kedua, niat Al-Fatihah itu juga kepada almarhumah kakanda dari guru kami Al-Ustaz Ahmad Mukhtar Idris yang tadi dini hari jam 2 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dimakamkan di Tapak Jati di Bidakara. Kita mohonkan doa suratul Fatihah untuk almarhumah, semoga dosanya hilafnya diampunkan oleh Allah, dijadikan kuburnya kubur yang rodah min riyadil jannah. Ala hazinya wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, penceramah kita sudah hadir tanpa membuang-buang waktu lagi. Afwan Ustaz Kiai yang belum dapat istirahat ya, kita mohonkan kita dengarkan nasihat agama yang beliau sampaikan, mutiara hikmah yang insya Allah apa yang beliau nanti sampaikan bisa kita jadikan pedoman dan tuntunan dalam langkah di dalam kehidupan sehari-hari. Pada penceramah kita Kiai Haji Muhammad Iqbal LC, minum dulu, tarik nafas. Ya tafadhal masyura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين آمين آمين. Padahal orang Kebon Baru segala amin aja masih disuruh contoh dulu. Mudah-mudahan sih 2024 gak pakai dicontohin lagi. Amin. Amin ya Rabbal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Amin ya Rabbal. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak, para jamaah sekalian. Ada ibunya, enggak ada ya? Ada di atas. Ibu di atas ada. Ada. Di rumah ibu di atas. Tuh, nggak kedengeran suaranya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita seluruhnya, para orang tua kita,
pasangan istri kita, suami kita, kalau ibu yang dengar, anak cucu keturunan kita, insya Allah semua kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk kita sama-sama berjumpa. Kita terhimpun dan kita terkumpul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam musola yang sama-sama kita cintai ini, musola At-Taubah, guna untuk kita menghadiri penyelenggaraan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara kita menerjemahkan cinta kepada baginda Rasul, begini cara orang Betawi umat Islam mencintai kekasihnya. Kita tatap wajah, kita bermuajahah, kita saling pererat jalinan silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan ini kekuatan yang terkumpul karena sebab perkumpulan ini insya Allah akan membuahkan kemenangan dan kejayaan untuk umat Islam di masa mendatang. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia, sosok pemimpin umat yang sejati. Beliau memiliki sifat penyayang kepada pengikutnya. Beliau pula yang sangat peduli kepada umatnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat rintik hujan. Di luar hujan, tadi ada berangkat kemari hujan, udah mulai hujan. Makanya insya Allah nih kalau nggak berpanjang-panjang, sebab kasihan yang ada di luar-luar pasti paling nggak diketik dimakan basah. Di waktu turunnya hujan indal ghaib, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cetak kita sebagai kelompok umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa umat pilihan Rasul? Umat pilihan Rasul itu adalah mereka orang-orang yang konsisten, istiqamah, terus menerus tanpa putus menjalankan segenap titah perintah serta sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah umat Nabi dia layak dan berhak untuk mendapatkan syafaatul uzma dari tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita masuk pada kelompok tersebut. Amin ya Rabbal. Selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya secara pribadi. Muhammad Iqbal Haqi Tamam, Kampung Melayu Besar, Al-Atiq, masjid yang paling antik, paling tua. Didirikannya di tahun 1632. Adiknya Masjid Pangeran Jayakarta, Jatinegara kaum, begitu cerita para orang-orang tua kita. Saya sampaikan salam hormat dan ta'zim ini kepada seluruh para alimul ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujjaj, para sepuh-sepuh kita hadir. Masya Allah, para alim ulama kita yang begitu banyak. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu, sebab Allah paling tahu di mana martabat dan derajat yang paling tinggi akan diisi oleh para ulama-ulamanya orang Islam. Insya. Tapi ada di sebelah kiri saya Al Habib Omar, juga ada guru saya, semuanya di sini. Para habaib, para kiai yang mohon maaf lagi-lagi saya nggak sebutin satu persatu namanya. Kita doain aja bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia beliau. Allah berkahi kehidupan beliau. Allah jaga, Allah pelihara kehidupan rumah tangga dan keluarga besar beliau. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini insya Allah Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah penuh dengan kenikmatan. Amin ya Rabbal. Juga teristimewa secara khusus saya sampaikan salam hormat dan ta'zim kepada Al-Ustaz Ahmad Mukhtar Idris. Beliau yang meminta saya untuk berbicara di malam hari ini. Saya doain mudah-mudahan tambah ganteng Ustaz Ahmad Mukhtar Idris. Mari dia, beliau mari. Ya,
tambah ganteng, tambah gagah, dadanya tambah bidang biar enak bidinya rebah-rebahan. Amin. Ya Rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah aja jam 10 ya. Cuma paling ya 45 menit 40 menit itu. Jam 9 20 menit sekarang. Jam menunjukkan pukul 21.20. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak pakai mukaddimah yang lain-lain, saya ingin langsung berkisah dan bercerita aja. Di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi. Ada juga peperangan yang Nabi gak ikut terlibat secara langsung di dalam peperangan tersebut. Makanya ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah. Ada perang namanya perang Mu'tah. Apa Pak namanya? Perang Mu'tah, bukan Mu'tah. Pikiran Mu'tah. Perang Mu'tah namanya. Perang Mu'tah itu terjadi di tahun ke-8 Hijrah, di bulan Jumadil Ula, di saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabatnya menjadi delegasi Nabi untuk mengirimkan surat. Surat ini diberikan oleh Rasul kepada sahabat yang bernama Al-Harithah bin Umar Al-Azadi. Harithah kemari, sampai ini surah. Ini surah, tolong biar sampai ke tangan Raja Heraklius Romawi. Gimana caranya? Pokoknya antum tempuh perjalanan yang cukup hebat. Mudah-mudahan berkah hidup ente, pahala ente gede. Itu perintahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan memang sudah biasa Rasul itu mengirimkan delegasi-delegasinya. Pusat pemerintahan umat Islam itu ada di kota Madinah. Rasul kirimkan semua delegasi-delegasinya. Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Amr bin As ke Mesir. Salah satunya adalah Al-Harithah bin Umar Al-Azadi. Dikirimkan oleh Rasul ke daerah sono. Kalau sekarang ini bagian daripada Libya, lewatnya Libya, tapi yang dituju adalah negara Eropa. Sudah dapat surahnya. Ini surah akhirnya dipegang oleh sahabat Al-Harithah. Lalu kemudian berangkatlah itu sahabat. Sahabat berangkat. Di dalam perjalanan ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini sahabat yang menjadi utusan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dapat gangguan, Pak. Diganggu oleh salah seorang yang menjadi pesuruhnya orang-orang Romawi. Orang-orang Bizantium Timur yang ketiga itu adalah kekuasaan yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu diganggu sampai akhirnya ditanya, diwawancara, diinterogasi. Ente dari mana? Saya dari Madinah. Ente berjalan atas perintah siapa? Saya datang atas perintah Rasul, namanya Nabi Muhammad, pemimpinnya umat Islam, Nabi akhir zaman. Begitu dengar kata Nabi Muhammad, langsung ini Al-Harithah bin Umar Al-Azadi dibunuh, Pak. Dihilangkan nyawanya. Mulai diganggu, diwawancara, diinterogasi, dilecehkan kehormatannya, sampai dibunuh oleh ini orang. Oh, jadi kita memang harus pahami dari dulu umat Islam tantangannya memang hebat. Pokoknya setiap yang mengatasnamakan Islam, apalagi atas nama perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pasti dapat yang namanya halangan dan rintangan. Musibah selalu datang. Cobaan pasti Allah kirimkan. Sampai mati ini sahabat Al-Harithah bin Umar Al-Azadi. Sementara Rasul di pusat kota Madinah, di pusat pemerintahan umat Islam, kan menunggu kabar pulang dan juga gimana laporannya Al-Harithah bin Umar Al-Azadi. Pak, jamaah, alhamdulillah, gak kunjung datang ini saudara Al-Harithah. Padahal Rasul dan para sahabat yang lain udah khawatir, demi Allah khawatir. Sampai Rasul kirim lagi delegasi, tolong lihat
Gimana sahabat kita itu? Dia punya laporan kok belum kunjung datang. Cari tahu keadaannya seperti apa. Diutus langsung 2 orang oleh Rasul. Berangkat dia. Pulang lebih awal tuh yang namanya 2 orang. Sampai ditanya oleh Nabi, gimana sahabat kita? Meninggal ya Rasul. Di mana tepatnya dia meninggal? Oleh siapa dia diganggu? Di kilometer 50 wahai Rasul. Katanya begitu. Di kilometer 50. Udah mendem tuh beritanya ya. Udah mendem tuh beritanya. Padahal HAM berat tuh internasional harus itu pengadaan hakim. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Rasul ini pemimpin kita adalah pemimpin yang sigap, tanggap, cekatan. Sifatnya betul-betul ngayom banget untuk umat dan pengikutnya. Beda pokoknya sama pemimpin-pemimpin gaya yang sekarang nih. Yang kalau ditanya sama wartawan pelongo. Betul. Betul. Sekali ngomong dikatain ruwet nih. Sekali ngomong tuh. Dia gak ngomong pelongo. Nabi sikap tanggap. Dengar laporan dari 2 sahabat, apa? Delegasi dihilangkan nyawanya oleh tangan musuh Islam. Nabi langsung siapin prajurit-prajurit terbaik. Langsung diinstruksikan oleh baginda Rasul, sahabat, jenderal-jenderal terbaik umat Islam di bawah kepemimpinanku, siapkan 3.000 prajurit daripada orang-orang terbaik di kalangan sahabatku. Masya Allah. Berapa banyak disiapin sama Nabi prajurit Rasul? 3.000, Masya Allah. Dipanggil yang pertama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kemari. Kau sahabatku, kau orang kepercayaanku. Zaid bin Harisah, dalam soal peperangan ini kita dilecehkan karena sebab utusan dan delegasiku dimatikan oleh tangan kafir. Saya ingin engkau menjadi jenderal dan panglima tertinggi dalam peperangan ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siap ya Rasul. Zaid bin Harisah langsung hormat. Siap ya Rasul. Persiapkan semuanya. Saya ingin 3.000 pasukan seluruhnya keluar. Yang infanterinya, yang berkudanya, yang jalannya, pemanah-pemanah terbaik yang paling akurat kalau sudah melepaskan anak panah dari busurnya, semuanya disiapin oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, tuh mana dia suaranya? Pak, jamaah, alhamdulillah. Sementara di sono musuh juga tahu bahwa Rasul telah mempersiapkan pasukan sebanyak 3.000 pasukan. Raja Heraklius langsung memerintahkan 100.000 pasukannya disiapin. Semua prajurit yang paling terlatih. Ditambah lagi musyrikin Mekah ikut juga nyumbang prajurit karena emang udah dengki banget, iri banget, kesel banget dengan suksesnya dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aji mumpung musyrikin Makkah ketika itu, dia pun ikut ngirim pasukannya sebanyak 100.000 daripada pasukan mereka. La haula wala quwata. Jadi jumlah berapa itu? 100.000 tambah 100.000, 200.000. Sementara Nabi siapin 3.000. Memang dari dulu baginda Rasul itu seringkali menghadapi musuh-musuhnya Allah dalam bilangan yang kecil. Alutsistanya nggak lengkap dan sempurna, tapi berapa kali Rasul pimpin peperangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih memberikan kemenangan. Alhamdulillah. Makanya kalau kita bela ajaran agama Allah, jangan pada takut, jangan pakai khawatir, nggak boleh cemas kita. Surah Muhammad ayat yang ke-7 itu jelas telak kata kita bilang. Janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya orang-orang beriman, kalau betul-betul kalian kokoh dalam keimanan, itu kuat dalam Islam, itu lestarikan dan jaga hidayah dan juga taufik dariku, maka ketika engkau bela ajaran agamaku, kau bantu ajaran agamanya kekasihku, maka aku
aku akan membantu kalian. Kalau Allah sudah terlibat membantu siapapun pada kelompok yang Allah ridhoi, pasti kelompok tersebut menang. Insya persis kayak di Palestina. Dari 1948 kan luluh lantak saudara kita yang ada di Gaza. Betul? Dia bising, dibunuh, dilecehin, kehormatannya dianiaya, dizalimin. Coba dari dulu 1948 sampai dini hari masyarakat Gaza masih banyak berita ada ribuan katanya meninggal dunia. Coba kita lihat dan kita pikirin, kok nggak habis-habis umat Islam yang ada di Gaza. Betul? Persis kayak orang yang mancing atau ngejala di lautan. Seringkali dia ngejala, seringkali dia mancing, dapat ikan yang banyak, tapi tuh ikan nggak habis-habis di lautan. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Biasa kita berperang dengan keadaan yang sedikit, sangat-sangat bersahaja dan sederhana. Tapi karena kita membelanya adalah ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu Allah berikan kemenangan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disiapin 3.000 lawan 200 pasukan di bawah kepemimpinan Rasul yang 3.200 di bawah komandonya Raja Heraklius, orang-orang Romawi Timur, orang-orang Bizantium yang dulu di atas muka bumi Allah secara sejarah yang paling kuat kekuasaan. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Terjadilah ini peperangan di daerah Mu'tah, karenanya disematkan ghazwah ini namanya ghazwah Mu'tah. Ketika ingin berangkat, Rasulullah SAW bilang ke Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah, kalau nanti engkau gugur, engkau meninggal dunia mendapatkan sabetan pedang dari musuh, kemudian engkau meninggal dunia dan dapatkan syahidmu, maka ketahuilah sahabat, aku angkat saat Zaid bin Harisah gugur Ja'far bin Abi Thalib, kau yang pegang tampuk kepemimpinan sebagai jenderal panglimanya umat Islam dalam peperangan Mu'tah. Jadi Nabi udah buat planning A, disiapin juga dengan planning yang lainnya. Rencana satu yang ini kalau ternyata Allah takdirkan gugur, maka ada Ja'far bin Abi Thalib yang siap menggantikan Zaid bin Harithah. Ja'far bin Abi Thalib, kalau ente juga nanti gugur, saya tunjuk sini mana Abdullah bin Rawaha. Datang Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha, kau gantikan Ja'far bin Abi Thalib. Ini juga masih bisa kok. Kalau dia meninggal dunia, dia dapatkan syahidnya, kau gantikan. Kau yang pegang panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap ya Rasul, ketiga-tiganya siap berangkat bertemu di daerah Mu'tah. Heroik, seru. Peperangan itu sangat berimbang. Padahal lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan dalam bilangan 3.000 pasukan, sementara di sana sampai 200.000. Itu satu banding berapa itu? 3.000 banding 200.000. Satu orang paling enggak nebas batang leher musuh itu 50 sampai 60-an. Betul tak kira-kira? Coba aja ambil kalkulator kali. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya cerita yang indah. Allah bikin skenario dalam soal peperangan Ghazwah Mu'tah ini indah, sangat indah. Jempol untuk kita ambil ibrah. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang jadi jenderalnya, dia yang pegang panji Rasulnya, titik kemuliaannya ada di kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Pokoknya ini bendera yang ditopang ame bambu, ame kaso, apapun pokoknya medianya nggak boleh jatuh. Sebelum yang megang ini jatuh dan gugur, harus dialihkan dulu kepada sahabat yang sudah kutunjuk. Zaid bin Harisah gugur, langsung Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib hampir dia mau goyang, mau jatuh dari punggung kudanya. Pokoknya sambarnya Abdullah bin Rawaha. Ini yang namanya panji Rasul nggak boleh jatuh. Begitu dalam peperangan, terlihatlah bagaimana hebatnya
cara berantemnya menghadapi musuh itu yang namanya Zaid bin Harisah. Karenanya diambil oleh Rasul adalah dia sebagai panglima perang, ditunjuk yang paling pertama, plan A-nya Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan beliau disebabkan banyaknya anak panah yang menembus di jantungnya Zaid bin Harisah. Begitu hampir meninggal dunia, nggak pakai cari yang namanya Ja'far bin Abi Thalib mana nih, calon wakil aneh, ternyata dari belakang langsung ini yang namanya bambu, ujungnya ada bahan tulisan di bahannya la ilaha illallah, panji Rasulullah, ini langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib sigap tanggap, besik orangnya, langsung diambil. Begitu diambil, langsung tuh yang namanya Zaid bin Harisah terkapar, lalu kemudian mengucapkan Allahu Akbar, mati meninggal dunia, gugur dalam perang Mu'tah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kepemimpinan dalam perang Mu'tah ini di bawah kendalinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini yang paling hebat, ini yang paling dahsyat ceritanya. Yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di surga hanya ada orang satu yang terbang di surga. Siapa dia? Dia adalah Ja'far bin Abi Thalib. Apa sebabnya? Saat dia piawai memainkan pedangnya, siapapun yang ada di hadapan musuhnya pasti tumbang, bertekuk lutut di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Tapi ada orang-orang bule, kita bilang bule karena orang Roma. Orang bule dari belakang nombak persis langsung kena jantungnya. Tapi saat itu belum goyah Ja'far bin Abi Thalib, masih bisa menghadapi musuh Islam sampai 11 orang. Jantungnya udah kena. Jantungnya udah kena tumbak, Pak. Dia masih gesit dengan gerakannya. Masya Allah, Ja'far bin Abi Thalib. Dia masih main itu pedangnya dia. Digoyang ke kanan, digoyang ke kiri, sampai akhirnya dia punya tangan yang sebelah kiri ditebas oleh musuh di sebelah kirinya dia, buntung tangannya, dioper tuh yang namanya bendera atau panji Rasul, diambil tangan kanannya, di tangan kanannya dikempit sama dia masih juga bisa ngayunin pedang. Akhirnya tuh tangan dua-duanya ditebas, putus juga, kena sabetan pedang musuh. Udah nggak punya dua tangan, dikempit sama dadanya, sampai akhirnya jatuh dari kudanya. Ja'far bin Abi Thalib langsung disambar tubuhnya oleh salah seorang sahabat, dan sahabat itu langsung mengambil ini panji Rasul, menyerahkan kepada Abdullah bin Rawaha. Dalam perang satu baginda Rasul punya sahabat, sahabat yang kedua-dua dia punya tangannya putus. Makanya kata Rasul, nanti sahabatku yang ini di dalam surga, dia jarang napak. Dia kayak burung jadi. Dia terbang ke sono kemari, semau dia. Sementara kita yang gak punya perjuangan seperti Ja'far bin Abi Thalib, ya nikmatin surga, sajiannya kita makan, hidangannya kita nikmati, tapi kita dalam keadaan napak di bumi surganya Allah. Insya Ja'far bin Abi Thalib dia melayang, dia terbang, kemana dia mau? La haula wa la quwata. Akhirnya dia bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun demikian, dengan durasi yang cukup panjang, hampir kemenangan di bawah Abdullah bin Rawaha. Umat Islam unggul dalam soal menguasai strategi peperangan, unggul juga dalam soal bilangan. 200.000 kalah mereka lawan yang 3.000 umat Islam. Tapi saat Abdullah bin Rawaha lengah, ternyata ada orang yang menyelusup di barisan umat Islam, sampai akhirnya yang ditepas bukan lagi tubuhnya. Orang-orang di luar Islam yang antipati kepada umat Islam, dia tahu tuh gimana kelemahan umat Islam. Makanya mereka selalu pelajari. Karenanya kita harus ambil sejarah. Pak, saya panggil pertama padahal matinya melotot, tapi nggak ada yang nyautin saat saya panggil. Jamaah, alhamdulillah.
Dan kita harus sadari bahwa mereka juga punya strategi dan cara yang paling jitu untuk menyerang kita. Kita muliain ulama kita, disuting sama dia ulama-ulama kita, dijelek-jelekin ulama-ulama kita, dikriminalisasi ulama-ulama kita. Kita punya masjid sebagai rumah ibadah umat Islam. Karenanya rumah ibadah umat Islam disatronin oleh orang-orang yang benci kepada Islam dan juga masjid rumah ibadah umat Islam. Betul nggak? Betul nggak? Seperti halnya Panji Rasul. Dia tahu tuh Panji Rasul dari tadi berganti tangan. Dari Zaid bin Harisah ke Ja'far bin Abi Thalib, sekarang ada di Abdullah bin Rawaha. Makanya ada musuh di luar umat Islam dan pasukan umat Islam yang nyelusup, langsung mau ditebang bambu yang menyanggah kalimat la ilaha illallah. Begitu ditebang, harapan dia jatuh tuh yang namanya bendera atau Panji Rasul. Tapi ketika udah melayang, ada sahabat yang nangkep. Siapa itu sahabat yang nangkep? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid yang dulu gara-gara strategi perangnya dia di Uhud, kita harus akui, di Uhud kita kalah umat Islam. Nabi pelipisnya habis pecah, 2 gigi seri bagian atasnya Nabi tanggal, Pak. Rontok, bibirnya pijontor Nabi, dipapah ame sahabat supaya menghindar dari serangan yang begitu sengit dari musuh tuh. Di perang Uhud gara-gara siapa? Khalid ibn Walid. Sebelum dia masuk ke dalam ajaran agama Islam, Masya Allah, ahli siasat Khalid ibn Walid. Tapi di tahun ke-8 Hijrah, Uhud kan di tahun ke-3 Hijrah. Di tahun ke-8 Hijrah dia sudah masuk Islam, Khalid ibn Walid. Saat Khalid ibn Walid masuk ke dalam ajaran agama Islam, diandalin banget Amir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya yang menangkap itu adalah Khalid ibn Walid. Di tangan Khalid ibn Walid, Mu'tah dimenangkan oleh umat Islam. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Begitu cara Allah mendidik umat Rasul di akhir zaman kita semuanya. Dengan banyaknya cerita para perang-perang yang pernah dilalui oleh Rasul dan para sahabat. Sekarang mau tanya saya, kira-kira saat ini kita dalam keadaan perang apa enggak? Perang, Pak. Mau perang dingin kayak mau perang panas kayak mau perang demak kayak. Judulnya kita sekarang perang. Perang Zionis. Zionis ini baru kemarin. Yahudi lebih awal. Israel nih yang paling bontot dulu. Israel belum ada 1948, baru 3 tahun Indonesia merdeka. Dia baru ngaku-ngakuin berdirinya negara Israel di bumi Palestina. Siapa itu yang mendeklarkan? Yang mendeklarkan namanya David Ben Gurion. Makanya di Israel ada tuh motor bandara namanya Ben Gurion. Israel baru kemarin. Tiap hari bahkan kita di Indonesia diperangi terus dengan apa? Media sosial, isu-isu yang miring tentang apa? Umat Islam, simbol-simbol umat Islam, masjidnya, ulamanya, semua pokoknya yang sifat dan nuansanya adalah kepada Islam, pokoknya diperangi. Yang bahlur umat Islam gak ngerasa diperangi, ujung-ujungnya akhirnya kita kebabaran dan kedodoran. La haula wala quwata. Kalau saya sih paling resep, paling sedih ngerasain yang namanya maulid. Ada tausiah, ada ceramah. Ceramah yang seharusnya itu bikin sadar umat Islam. Kalau soal cinta Nabi, kita semua cinta Nabi. Para pelantun salawat, para pelantun zikir, yang paling suka tahajud, yang paling hebat jalanin sunnah. Demi Allah, nilai ibadah yang paling klimaks di hadapan Allah itu adalah memperjuangkan nilai syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Nilai syariat itu dalam bentuk perjuangan. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, tapi kita nggak perjuangin apa yang telah diperjuangin oleh Rasul 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lewat, itu sama aja kita punya hub, mahabbah, kecintaan kita, cinta yang imitasi. Karena dalil daripada cinta adalah badrun nafsi
fi ridal mahbubi wa itharuhu an kulli mashubi. Para pecinta ngerti banget tuh kaidah. Kaidah cinta itu adalah mengeluarkan semua potensi yang ada, mengerahkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menggapai ridho orang yang kita cinta. La haula wala quwwata. Saya mau tanya sama Bapak, cinta Nabi enggak? Cinta Nabi enggak? Siap perjuangkan ajaran agama Islam? Siap di bawah komando para ulama kita? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Setiap peringatan Maulid, hari-hari besar Islam, seharusnya kita disadari dengan hal-hal yang demikian. Dulu seringkali kita dengar ada masjid-masjid yang dibilang katanya oleh pusat pemerintahan di negeri ini Indonesia, jangan bawa politik ke dalam masjid. Itu artinya amunisi orang-orang yang benci kepada Islam tuh dia udah nembakin ke soal masjid, rumah ibadah umat Islam. Apa dia benci kepada umat Islamnya? Enggak. Dia benci kepada masjidnya? Enggak. Yang dia benci sebenarnya ajaran agama Islam. Kemarin nih, siapa yang meragukan nasabnya Rasulullah SAW sampai keturunannya sekarang ada di sini? Imaduddin. Imaduddin. Pak, ada gerakan cukup masif, namanya gerakan anti Arab. Bro, lu gak usah pakai assalamualaikum. Cukup kalau pagi hari lo sapa sahib lo, bro, good morning, selamat pagi. Kalau siang lo berpapasan sama dia, cukup selamat siang. Gak usah pakai assalamualaikum. Lo kemana-mana gak usah pakai peci. Itu gayanya orang Arab. Tapi dia benci kepada Arab? Enggak, dia gak benci kepada Arabnya. Itu semuanya indikator-indikator Islam yang dibenci seharusnya. Yang dibenci sesungguhnya adalah Islamnya, ajarannya. Seolah-olah kita di negeri ini Islam, boleh ada gak? Boleh, silakan. Tapi untuk berkembang gak boleh Islam di negeri Indonesia. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Lihat dong contoh sahabat Rasul. Ya biar kata rebut dia punya kulit, nasibnya kurang beruntung. Siapa dia? Julaibib. Pak, kenal sama Julaibib? Nggak kenal. Saya kasih tahu, Julaibib itu sahabat Nabi. Orangnya nggak begitu tinggi kayak sahabat yang lain. Kulitnya juga redup, nggak putih. Karena Habib Umar sih ke Pandel. Oh iya, kali jauh. Soal fisik, Nabi yang bilang kurang beruntung dia hidup di dunia ini. Dia punya bapak budak, dia punya emak budak, sampai dia punya njit juga budak. Udah rupanya nggak beruntung, dia nggak punya doku yangnya apa? Miskin dia, dari keturunan budak. Sekali waktu dia datang ke Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam kesejahteraan untukmu. Waalaikumsalam. Ya Julaibib, ada apa? Rasul, saya ingin menguji coba sabdamu tempo lalu yang pernah kami dengar selaku sahabat-sahabatmu. Apa wahai Julaibib? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila ansabikum. Katanya Allah itu nggak ngelihat tampak, Allah nggak ngelihat rupa, Allah nggak ngelihat nasab katanya. Betul ada apa? Sekarang begini ya Rasul, saya punya teman-teman itu sudah pada nikah semuanya. Yang lainnya juga udah punya anak ya Rasul. Sementara kan antum tahu saya ini belum menikah, belum pernah naik pelaminan. Rasul lagi-lagi sikat tangga. Paham ya Nabi, ente mau nikah, mau ya Rasul. Ente punya perempuan yang ente demenin, ada ya Rasul. Siapa dia? Disebut oleh Julaibib, namanya adalah Siti Atiqah. Siapa Pak? Siti Atiqah itu adalah divanya Jazirah Arab Pak. Hidupnya mancung Masya Allah. Wah Habib Umar kalau ketemu hidup sesama dengan Siti Atiqah, pokoknya dikirim surat mulu dia deh. WA pokoknya kontak terus. Pembaruan status di makin mulai beliau. Siti Atiqah, ayo ting-ting sujung kuku sama dia.
Krisdayanti lagi nggak ada PHP-nya. Namanya siapa Pak? Julaibib. Rasul kaget tertegun akhirnya Nabi. Ya Allah, Julaibib, itu teman kami Siti Atiqah. Betul ya Rasul, siapa yang nggak kenal Siti Atiqah? Bunga desa di desa yang paling ujung di kota Madinah, tuh Siti Atiqah. Rebutan kita semuanya, para sahabat-sahabat yang masih ngebujak. Rasul bukan nggak tahu maksud Rasul. Ya Allah, biar kata ente kayak begini, ente tahu perempuan bening ya. Kata Nabi begitu. High class juga loh. Baik kalau begitu. Ente mau berdamping sama dia punya hidup, mau ya Rasul. Dibukain jalan Pak Amin Nabi. Dibukain jalan Amin Nabi. Begini, sekarang ente berangkat ke rumah ayahnya Siti Atiqah. Sekarang ya Rasul, iya. Bilang ke ayahnya Siti Atiqah, engkau datang atas perintahku. Satu. Kedua, berkirim salamlah engkau dari aku untuk ayahnya Siti Atiqah. Dua. Yang ketiga, bilang ke ayahnya Siti Atiqah bahwa aku meminta putrinya yang bernama Siti Atiqah, paling cantik, paling solehah, akhlaknya paling jempol di Madinah. Begitu dengar instruksi Nabi poin yang ketiga, akhirnya mulai Julaibib. Rupanya tibang-tibang, kulitnya redup. Iya Pak, sehingga bilang hitam ya, redup bilang. Tingginya nggak begitu kayak sahabat-sahabat yang lain. Biasanya kalau orang dalam keadaan seperti itu, tipis rasanya. Anak sekarang bilangnya Pak, ya Rasul, aku bilang aku suka dengan Siti Atiqah. Kenapa engkau yang ingin meminta pada ayahnya Siti Atiqah untuk kau pinang itu Siti Atiqah? Julaibib, dengar dulu, belum titik ini baru koma. Saya yang pinta Siti Atiqah dari tangan ayahnya Siti Atiqah, tapi untuk engkau senyum baru Julaibib. Orang hitam biar kata senyum dia manis Pak. Orang kata ganteng, liwat bulu tiga, nggak ada senyum-senyumnya, nggak enak dipandang. Betul. Biar hitam kalau senyum, insya Allah mah manis. Hitam mah manis. Obat batuk kan begitu, hitam manis, tapi manfaatnya masya Allah. Batuk hilang. La haula wala quwwata. Baik ya Rasul, siap. Saya ingin segera untuk datang ke rumah ayahnya Siti Atiqah. Berangkat cepetan ya, Julaibib. Begitu berangkat sampai di hadapan rumahnya, diketoknya oleh Julaibib. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Gak ada jawaban dari dalam. Sebab ayahnya Siti Atiqah tengok dari balik hordeng. Siapa yang datang? Nah, Julaibib. Ngapain Julaibib? Gak dibukain tuh slot pintunya, dihantepin grendelnya. Sampai akhirnya Julaibib langsung bilang, ayahnya Siti Atiqah, Bapak mohon maaf kedatangan saya atas perintah Rasul. Saya kemari diinstruksiin sama Nabi. Begitu dengar kata Rasul, dia datang atas delegasi dan juga instruksi Rasul, langsung lompat dibukain grendelnya. Oh iya Julaibib, tuh saking memuliakannya Rasulullah. Yang datang bukan Rasulullah, baru delegasinya, utusannya, wakil dari Rasulullah. La haula wala quwwata. Tadi kita mahalul qiyam, apa Rasul kirim wakilnya? Enggak. Kita mahalul qiyam, Rasulnya langsung yang hadir. Yakinin itu. Insya makanya nggak ada alasan apapun dalam bentuk apapun, pokoknya mahalul qiyam, nggak ada pantat yang nyentuh bumi. Semuanya berdiri. Raga kita berdiri, iman kita terus naik, Islam kita harus meningkat, semangat juang umat Islam. Nih filosofi mahalul qiyam, nggak boleh turun meskipun selesai mahalul qiyam. Raga kita yang turun, semangat juang Islam kita nggak boleh merosot. Insya. Oh ente Julaibib datang karena Rasul perintah ente. Betul. Boleh saya masuk? Silahkan Julaibib. Tuh Pak, kalau tadi dilihat cuma Julaibibnya dok, nggak diorangin Pak. Betul. Masuk sini. Ada apa Julaibib? Adakah salam? Betul. Aku datang ini perintah dari Nabi. Kemudian Rasul berkirim salam secara khusus untuk engkau. Udah poin yang pertama girang itu bapaknya Siti Atiqah. Yang kedua lagi berkirim salam katanya Nabi untuk dirinya sendiri. Makin girang Pak ayahnya Siti Atiqah. Tapi ketika disampaikan poin yang ketiga oleh Julaibib,
Bapak, poin yang ketiga itu adalah Rasul meminang untuk putrimu yang bernama Siti Atiqah. Rasul minta anakmu, wahai bapak, 3 kali senang, 3 kali gembira, 3 kali bersuka cita. Itu bapaknya Siti Atiqah. Senyumnya lebar gak keturunan. Saat senyum lebar akhirnya icek mukanya itu bapaknya Siti Atiqah ketika dibilang Ami Julaibib, Bapak, tapi Rasul minta anakmu bernama Siti Atiqah bukan untuk dirinya Rasul, melainkan untuk daku. Bapaknya Siti Atiqah langsung, yang benar Julaibib, iya, ente nggak bohong demi Allah, saya nggak bohong Bapak. Begitu dengar ucapan Julaibib, langsung mulai cari alasan. Gimana ya Julaibib? Anak-anak ini baru lulus kuliah, katanya dia mau kerja dulu. Selesai dia habis ambil S1 di Universitas Az-Zahra dekat Kampung Ngahil situ, nggak jangan jauh-jauh dah, ya. Di At-Tahiriyah Uniat ya, Uniat, apa Uniat? Universitas. Kalau kata Uniat asli, mahasiswanya bukan Uniat, Universitas At-Tahiriyah ya, Universitas asal niat. La haula wala quwata. Gimana ya Allah, masih kecil banget soalnya, dia katanya mau kerja dulu, ini juga pengen nyicipin hasil jerih payah dia. Jadi gimana, tolong salam dia kepada Rasul demikian. Ngambek Pak langsung. Julaibib ngambek langsung. Baik kalau begitu saya juga pamit deh. Pulang tinggalin rumahnya ya Siti Atiqah. Ternyata Siti Atiqah di balik kamar dia ngupik. Siti Atiqah dia ngupik, begitu keluar tuh Julaibib, lompat Siti Atiqah temuin bapaknya. Wahai ayahanda lautan baktiku, apa gerangan yang membuatmu menolak? Itu adalah keputusannya Rasul. Tapi engkau masih kecil, wahai ananda saya. Tidak, wahai ayah. Demi Allah, apapun yang diputuskan oleh Nabi untuk umatnya, itu adalah yang terbaik bagi nasib umatnya. Sadar tuh akhirnya bapak, ya Allah benar juga ya, anakku udah dewasa, anakku udah gede, benar-benar gede. Ayah, demi Allah, saya akan siap dilamar oleh Rasul kendatipun untuk Julaibib. Betul kau? Betul ayah. Sekarang ayah susul itu Julaibib. Sebelum Julaibib punya laporan yang enggak kepada Rasul. Takut yang gusar itu hatinya adalah Rasul. Oh benar juga. Kalau begitu bapak keluar dulu deh. Keluar tuh ayah di Siti Atiqah. Disusul. Dikit lagi beberapa langkah ketemu amin Nabi, tinggal ngucap laporan di Julaibib kepada Rasul, akhirnya langsung disamber itu amin ayah di Siti Atiqah. Julaibib, ada apa lagi? Oh ngambek kita ini masih. Dah bukan orang Kebon Baru nih, orang Betawi kan gede ambeknya ya usah dibeda ya sini. La haula wala quwata. Gede ambeknya. Mungkin Benyamin bilang, lo jadi anak Betawi, jangan ambek lo bedaki. Tanah lo lebarin. Betul. Jangan ambek, lu gedein. Tanah lu lebarin. Kenapa lagi bapak? Sini. Tadi kita ini keluarga baru aja musyawarah. Kita baru rapat kilat katanya. Kadang-kadang juga nih babenya. Kita baru rapat kilat. Terus keputusannya apa? Kita terima. Betul wahai ayah. Oh belum apa-apa udah bilang ayah tuh. Betul ayah. Betul Julaibib. Silahkan kau bawa anakku untuk dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Bilang aku pun berita dan melepaskan putriku yang paling cantik dan soleha. Siap Pak, saya akan laporkan. Rasul, selesai. 3 poinnya sudah tersampaikan, sudah. Lantas bagaimana dengan ayahnya? Ayahnya katanya bilang terserah saya. Baik kalau begitu Julaibib, saya akan tentukan dan putuskan. Kau menikah dengan Siti Atiqah di hari Jumat yang akan datang. Dikit lagi dong Rasul, ada apa? Mahar nggak ada ya Rasul, aneh tahu kata Nabi. Aneh paham kata Rasul. Terus ya Rasul gimana untuk maharnya? Begini, ambil kertas kata Nabi. Poinnya ballpointnya Pak, tulis pada sahabat-sahabat yang berluaskan rezekinya, diberikan rezeki di atas rata-rata oleh Allah. Bantulah saudara ini yang mau menikah yang bernama Julaibib. Dikasih memo oleh Nabi, bertanda tangan Muhammad Rasulullah SAW. Pak, tuh kertas dibawa Ami Julaibib, diselipin di dalam map, dikempit di ketek kirinya, kayak panitia maulid masjid musola Taubah gitu. Kurang lebih gitu. Datang kemana-mana.
Pertama yang didatangi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua Utsman. Lompat langsung Abdurrahman bin Auf. Utsman yang punya niatnya, cita-citanya jadi orang miskin sebelum dia meninggal dunia. Meskipun Allah nggak miskinin dia, ternyata Utsman bin Affan sedekah jariahnya sampai dini hari terus kalian. La haula wala quwata. Bisnismen ulung Abdurrahman bin Auf muhajir ilallah. Dia ikut hijrah bersama Rasul, ditinggalin semua bisnisnya. Sampai di Madinah, dia bilang ke orang Ansar begini, sini beri gue duit sedikit aja modal. Ntar gue cepetin dia balik, gue puter langsung gue jadi bisnismen ulung, jadi orang Madinah di sini. Tanahnya akhirnya di mana-mana. Abdurrahman bin Auf dapat dari sahabat. Semua kalau ngelihat Muhammad Rasulullah main banyak-banyak. Sampai akhirnya laporan lagi, Rasul udah semuanya sesuai dengan apa yang nanti kau tasarrufkan, kau belanjakan. Sudah ya Rasul, bahkan ini angkanya surplus, berlebih ya Rasul. Ini gimana nih? Semuanya belanjain aja udah. Berangkat akhirnya Julaibib, Pak, kemana? Ke Kokas. Oh nggak mau, kenapa Kokas langsung? Sogo. Kokas ke Sogo ke kemana? Kokas apa Kokas? Kokas loh. Begitu langsung dia pergi ke Kokas, dia beli jasnya, dia beli yang namanya apa itu, kemejanya, alisan, dia beli celananya, dia beli maharnya, semuanya lengkap. Keluar dari lobi utama, dilihat dari depan itu ada kepulan asap. Begitu pengen pulang ini, Julaibib pengen pulang, lagi dong bawaannya, teng-tengan kanan kirinya. Lihat kepulan asap, kok kayak ada gaduh-gaduh. Di sono nanya sama Pak Security-nya, Mas, sampai lihat enggak tuh? Itu apa sih? Oh itu umat Islam lagi keteter di tapal batas kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy Mekah ternyata lagi nyerang kita secara mendadak sontak. Umat Islam lagi nggak ada persiapannya. Karenanya Rasulullah SAW di dalam kota Madinah sedang mempersiapkan prajurit terbaiknya untuk menghalau dan menghadang. Jangan sampai kafir Quraisy masuk ke dalam kota Madinah. Sebab dia kalau udah nyerang nggak pakai adab. Kalau kita perang aja ada adab dan akhlaknya. Betul Pak? Betul Pak? Ya Allah, apa yang dilakukan oleh Julaibib masyarakat muslimin? Sedong-dongannya dia, belanjaannya dia. Balik kanan lagi masuk, dia tukar semuanya. Baju dan perlengkapan yang menyangkut tentang akad nikah hari Jumat besok, Julaibib demi Allah dia tukar dengan apa? Dengan kuda perang. Maharnya diganti dengan apa? Pedang yang paling mahal. Semuanya adalah dia tukar untuk dia dapatkan semua perlengkapan-perlengkapan untuk dia masuk ke medan laganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia naik ke punggung kudanya, ditepuk pantat kuku kudanya, langsung dia menerobos dengan takbir Allahu Akbar. Selesai perang akhirnya Rasul inspeksi. Rasul mendengar ada lirihan suara orang yang sedang menahan rasa sakit, lagi ngerintih sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul lihat mana dia orang yang nyuruh Allahu Akbar. Kayak ada orang kesakitan. Lama kelamaan langkahnya Rasul mendekati ke sumber suara. Dilihat oleh Nabi itu kok kayak ada orang di belakang batu, itu siapa ya? Dideketin oleh Nabi. Begitu dekat baru kelihatan ada baju perang yang di bagian bahu belakang ini sebelah kiri udah robek, kelihatan kulitnya. Nabi ngenalin, ini kulit hitam banget, nggak ada yang punya di Madinah nih melainkan Julaibib. Sampai datengin tuh Rasul tuh ke Julaibib sambil juga memastikan, anta Julaibib, orang yang ada di balik batu, adakah engkau yang bernama Julaibib di sana? Julaibib nengok, bala ya Rasulullah, wa ana, betul aku adalah Julaibib. Langsung Nabi yang awalnya langkah biasa berlari kecil Nabi, bersamaan dengan ambruknya badan Julaibib. Itu menjelang sakaratul mautnya Julaibib, kepalanya Julaibib akhirnya dipangkul dengan pahanya Rasulullah SAW. Nggak ada sahabat yang ketika meninggal dunia dijadikan oleh Rasul pahanya sebagai bantalnya sahabat. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Apa kata Rasul? Julaibib itu kok ada di sini? Kenapa ente ikut perang bersama kami dan para sahabat-sahabatku?
Bukankah engkau besok akan mendambakan di mana hari yang kau tunggu-tunggu dan kau nanti-nanti? Gimana soal Siti Atiqah? Julaibib cuma ngomong begini, ya Rasulullah, ini nih, makna thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang kalau di dalam hatinya udah merasakan nikmat dan manisnya beriman kepada Allah, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang paling unggul di atas kecintaan keseluruhan orang-orang yang dia cinta. Laki wajib sayang kepada bini, bini harus kudu, nggak boleh enggak cinta kepada laki. Orang tua ke anak-anak ke orang tua. Tapi kalau udah ditanding dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, harus kita dahulukan dan prioritaskan Allah dan Rasulnya. Betul Pak? Betul Pak? Apa ya Rasul Siti Atiqah? Tidak ada kata Siti Atiqah di dalam hatiku. Itu jawaban Julaibib. Kalau sudah engkau yang memanggil dengan peperangan untuk membela ajaran agama Islam dan umat Islam, para sahabat-sahabatku, aku yang paling depan. Segala sesuatu dalam sektor hidupku, aku selalu di bawah. Aku nggak pernah teratas. Tapi untuk nilai juangku untuk umat Islam, aku harus terdepan. Itu kata Julaibib. La haula wala quwwata. Rasul akhirnya Pak mendapati ini Julaibib dalam keadaan sakarat, ditalkinkan oleh Rasul. Dibantunya oleh Nabi untuk mengucapkan dan mengulangkan Julaibib dengan kalimat yang diinginkan oleh setiap manusia dan bayi yang baru terlahir, yaitu adalah qalu bala syahidna, kalimat la ilaha illallah. Langsung Nabi menangis, meninggal. Begitu meneteskan air mata, akhirnya Rasulullah SAW kembali tersenyum. Ketika Nabi senyum, langsung Nabi menoleh. Nangis, senyum, noleh. Nangis, senyum, noleh. Nangis, senyum, noleh. Mimik yang rupa itu berganti-ganti di dalam kehidupan Rasul ketika melihat Julaibib meninggal dunia. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa kau tadi nangis, senyum, menoleh? Apa jawaban daripada Rasulullah? Aku menangis karena Julaibib kasihan. Dia nggak pernah beruntung dalam hidup di dunia ini. Kesian saya sama dia. Waktunya dikit lagi pengen dia ngerasain berdiri di atas pelaminan, jadi putra, jadi raja dan juga ratu seharian. Tapi nggak kesampaian juga. Saya nangis kesian banget sama Julaibib. Tapi engkau senyum, wahai Rasul. Aku senyum karena aku melihat ribuan bidadari surga turun dari atas, menjemput roh kemuliaannya Julaibib, sampai mereka satu dengan yang lainnya saling tempok, saling nikung. Terus kemudian engkau melengos. Kenapa engkau menoleh ya Rasulullah? Aku menoleh karena sebab ada satu di antara ribuan bidadari surga miliknya Julaibib, yang saking dia kebetit-betitnya, dia keburuk-buruknya, akhirnya gaunnya ada yang kesingkap, betisnya kelihatan oleh kedua mataku. Aku tahu itu bukan milikku, tapi miliknya Julaibib, karena meninggalkan Siti Atiqah yang satu ditukar oleh Allah dengan 1000 bidadari dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak tergiur untuk membela ajaran agama Allah, selalu siap di depan. Kapan waktu ulama kita panggil, Habib Umar panggil, Habib Abdullah juga panggil, Habib Rizik panggil, Habib Bahar panggil, semua para ulama-ulama kita panggil untuk berjihad. Jangan ada di atas pembaringan kita, keluar kita semuanya dari rumah dan pagar-pagar kita. Insya menolehlah aku, karena itu adalah bukan milikku, itu miliknya Julaibib. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini menyadarkan kita pentingnya kita dan juga partisipasi kita untuk membangun peradaban Islam yang insya Allah sebentar lagi akan kita rasakan kejayaan dan kemenangan. Amin ya Rabbal. MC perasaan bersiap-siap itu jadi isyarat buat saya. Saya Muhammad Iqbal Hakitama mohon maaf kalau ada ucap dan sikap saya kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya Pak, maafin gak kira-kira? Maafin gak kira-kira? Dan ya Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Iqbal LC semoga dapat kita amalkan, terutama memperjuangkan gerakan Islam yang saat ini di dunia menjadi fobia, yang menjadi ketakutan. Barang siapa yang menjalankan gerakan Islam
disebutnya teroris. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi jadi daya juang kita khususnya anak muda yang bisa mencontoh seperti sahabat Julaibin tadi. Takbir, Allahu Akbar, takbir, takbir, Sallu ala Nabi. Baiklah, untuk yang terakhir kita mintakan sambutan terkhusus untuk tokoh masyarakat kita yang insya Allah juga beliau mencalonkan diri sebagai anggota Dewan untuk periode 2024 nanti. Mudah-mudahan apa yang menjadi dan niat hajat beliau Allah kabul dan bermanfaat bermaslahat untuk kebaikan umat Islam. بحق الفاتحة وبحق سيدة فاطمة وأمها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها أن الله يستر العيوب ويغفر الذنوب ويعجل لنا بالمطلوب ويرضى عن الحبيب المحبوب وطالب الدنيا بالبشرة ومطالب الآخرة بالمغفرة. دعواهم بأسبحنك اللهم تحية بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kami atas nama pembawa acara dan panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah dimohon untuk membuat stop ya masing-masing 4 orang. Untuk panitia mohon segera membentuk posisi di titiknya masing-masing ya untuk mendistribusikan konsumsi atau logistik ya nasi kebuli pada panitia ya tim hadroh. Untuk distribusi tetap berlanjut, mohon dipantau panitia.
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي